सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छङ्कर भगवत् पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् नमस्कारान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्ये तृतीयाध्याये तृतीये पादे एकसूत्रात्मकेऽस्मिन् नवमे कार्याख्यानाधिकरणे तस्मिन् कार्याख्यानाधिकरणे उपनिबद्धम् एकमात्रं सूत्रं द्विवारं पठित्वा सूत्रार्थं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहम् इदानीं विचारयामः। इदं सूत्रं पादादितः अष्टादशं सूत्रम्। पादादितः अष्टादशं सूत्रम्। सर्वाग्रे शङ्कर भगवत् पूज्यपादानां
प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहञ्च प्राप्य प्रकृतम् 18 सूत्रं तद्भाष्यभागञ्च यथाचार्यानुग्रहम् इदानीं विचारयामः। सर्वाग्रे शंकर भगवत पूज्यपादानां प्रशस्तिश्लोकमेकं द्विवारं पठामः। प्रभाधूतचन्द्रायुतायाखिलेष्ट प्रदायानतानां समूहाय शीघ्रम् प्रतीपायनं रौघदुःखाघपङ्क्तेः मुदा सर्वदा स्यान्नमः शङ्कराय। ॐ प्रभाधूतचन्द्रायुतायाखिलेष्टप्रदायानतानां समूहाय शीघ्रम् प्रतीपायनं रौघदुःखाघपङ्क्तेः मुदा सर्वदा स्यान्नमः शङ्कराय। मुदा सर्वदा स्यान्नमः ಶಂಕರಾಯ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಒಂದು ಈ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಪನಿಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಪ್ರಭಾಧೂತ ಚಂದ್ರಾಯುತಾಯ ಅಖಿಲೇಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯ ಆನತಾನಾಂ ಸಮೂಹಾಯ ಶೀಘ್ರಂ. ಆನತಾನಾಂ ಸಮೂಹಾಯ ಶೀಘ್ರಂ ಅಖಿಲೇಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯ. ಆನತಾನಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆನತಾನಾಂ ಶರಣು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ, ತಲೆಬಾಗಿ ಶರಣು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮೂಹ, ಇಂಥವನು ಅಂಥವನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಷ್ಟಪ್ರದಾಯ, ಅಖಿಲೇಷ್ಟಪ್ರದಾಯ, ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸರ್ವ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಧೂತ ಚಂದ್ರಾಯುತಾಯ, ಪ್ರಭಾಧೂತ ಚಂದ್ರಾಯುತಾಯ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಳಂಕ, ಅಶುದ್ಧವಾದ ಬಿಂಬ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾಧೂತ, ಇವನ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಧೂತ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಚಂದ್ರನ ಅಂತ. ಆ ಚಂದ್ರನಿಗಾದರೆ ಕಳಂಕ ಇದೆ, ಮಧ್ಯ ಮೃಗಲಾಂಛನ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮೃಗಲಾಂಛನ, ಅವನ ಕಳಂಕ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನ ಮುಖದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಂಕರ, ಬಾಲಶಂಕರ, ಅವನು ಯಾವ ಕಳಂಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಚಂದ್ರನಾದ ಕಳಂಕ ಇದೆ, ಮೃಗಲಾಂಛನ ಅವನು. ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಪಾಯ ನಮ್ರೌಘ ದುಃಖಾಗ ಪಂಕ್ತೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ರೌಘ ದುಃಖ, ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶರಣು ಬರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರ ದುಃಖ ಅಘ ಪಂಕ್ತೇ ಪ್ರತೀಪಾಯ. ದುಃಖ ಅಘ ಏನು? ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಘ, ಆ ಪಾಪ. ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಥದ್ದು? ಪಾಪ. ಅಘ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ. ಈ ಪಾಪವೆಂಬ ದುಃಖ, ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಓಘ. ಓಘ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರವಾಹ, ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಿಲುಗಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ.
ಇಂತಹ ಪಾಪವಿಂದ ಕೂಡಿದ ದುಃಖವೆಂಬ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ರರಾಗಿ ಬಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾಯ ತಡೆದ ಆ ಓಘ, ಆ ಪ್ರವಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಪದ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತೀಪ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆಯುವುದು. ಆ ಒಂದು ಓಘ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆದು ಬಿಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ತಡೆಯುವವನು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ದುಃಖವೆಂಬ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಡೆದು ಬಿಡುವವನು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯಪಾದನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಪಾದರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯಪಾದರಿಗೆ ಸರ್ವದಾ ಮುದ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷ ಚಿತ್ತವುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕರಿಸೋಣ, ನಮಸ್ಕಾರವಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋಣ, ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಪ್ರಭಾಧೂತ ಚಂದ್ರಾಯುತಾಯಾಖಿಲೇಷ್ಟ ಪದಾಯಾನತಾನಾಂ ಸಮೂಹಾಯ ಶೀಘ್ರಂ ಪ್ರತೀಪಾಯನಂ ರೌಘ ದುಃಖಾಗಪಂಕ್ತೆ ಮುದಾ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಯಾನ್ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ. ಮುದಾ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಯಾನ್ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ. ಅಥ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಶಾರೀರಕಮೀಮಾಂಸಾ ಭಾಷ್ಯೆ ತೃತೀಯೇ ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯೇ ತೃತೀಯೇ ಪಾದೇ ಏಕಸೂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ನವಮಂ ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಧಿಕರಣಂ. ಓಂ ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದ ಪೂರ್ವಂ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಿಂದ ಉಪನಿಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಧಿಕರಣ. ಆ ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ನಿಮಿತ್ತ. ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನಿಮಿತ್ತ. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯಪಾದರು ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೋ, ಏನು ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣಂ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಾದೇವ ಅವಗಮ್ಯತೆ ಕಥಂ ಸಮನ್ವಯ ಸರ್ವೇಷು ಹಿ ವೇದಾಂತೇಷು ವಾಕ್ಯಾನಿ ತಾತ್ಪರ್ಯೇಣ ಏತಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕಸ್ಯೇನ ಸಮನುಗತಾನಿ ಅಂತ ಯಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರೋ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಉಪಾಸನಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ, ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಂದಿವೆ, ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನ. ಅದು ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಬೇಡ, ಉಪಾಸನೆಯೂ ಬೇಡ, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ 3 ವಿಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ
ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಭೇದದಿಂದ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ, ಯಾವನೋ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ, ಎಷ್ಟೋ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಜ್ಞಾನ, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವ ವೇದಾಂತಗಳ ಫಲ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿದೆ, ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಯಾರೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಹಳ ದಿವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇನು, ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠನಾದವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು. ಇದು ಬಾಕಿಯವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಆಚಾರಂಭಣ ಮತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫಲದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮೂರನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವತ್ತವರಿಸ ನಿರ್ವೇದ ಮಾಯಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯಕೃತ ಕೃತೇನ. ಅಕೃತ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅಕೃತ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಅಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತವಲ್ಲದ್ದು ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕೃತ. ನಾಸ್ತಿ ಅಕೃತ ಕೃತೇನ. ಇಂತಹ ಫಲವನ್ನ ಕೃತೇನ, ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮೂರನೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅವನು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಮನಗಾಣ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಓಹೋ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮೆಟ್ಲು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಮೆಟ್ಲು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅದು ಈ ಮೂರನೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವುಗಳೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮನ್ವಿತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯಪಾದರು. ಯಾಕೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ, ಸಾಧನ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದು ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆ ಒಂದು ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಯಾವ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಕಾಣ್ವಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಕಾಣ್ವಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಏನು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಾಲ ಇಲ್ಲೂ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಕಾಣ್ವ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ವಾಜಸನೇಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುವುದೇ ತಾನೆ ವಾಜಸನೇಯ ಸಂಹಿತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಕಾಣ್ವ ಶಾಖೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತ ಈ ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ವಾಕ್ಯನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕಾಣ್ವ ಶಾಖೆಯದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಯದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ವ ಅಂತಂದ ಫಲ ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವಾಚನೆ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಏನೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪಾಠದಿಂದ ಏನು ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸಂಶಯ ಏನು, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಏನು, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರು, ಸರ್ವಜ್ಞರು. ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತಂದು ಆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಭಾಗ ಇದಾಗಿತ್ತು, ನೋಡೋಣ ಅದು. ಓಂ ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದ ಪೂರ್ವಂ, ಓಂ ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದ ಪೂರ್ವಂ. ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾತ್ ಅಪೂರ್ವಂ ಇತಿ ದ್ವಿಪದಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಸೂತ್ರಂ ಪದದ್ವಯಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಸೂತ್ರಂ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಸೂತ್ರೇ ದ್ವೇ ಪದೇ ವರ್ತೇತೆ. ದ್ವೇ ಪದೇ, ಎರಡೇ ಪದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಅನ್ವಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ವಯನೂ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ, ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅನ್ವಯ ನೋಡೋಣ. ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾತ್ ಅಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಪದಸ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ಕಥಂ ವರ್ತತೆ. ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದಿ ಸಮಸ್ತಂ ಪದಂ, ಹೌದಾನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಆಖ್ಯಾನಾತ್ ಇತ್ಯೇವ. ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ. ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಆಖ್ಯಾನಾತ್ ಕಿಂ ನಿರ್ಣಯ ಕಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಪೂರ್ವಂ. ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಏನು ಕಾರ್ಯದ ಆಖ್ಯಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ. ಅಪೂರ್ವಂ, ಅಪೂರ್ವವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ? ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು, ಸಂಶಯ ಏನು, ಅಬಾಬ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು. ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಇನ್ನು ವಿಕಾಸವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೋ ಅದು ಯಾರದ್ದು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಅದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೌಶೀತಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹೀಗೆ ವಿಕಾಸದ ಪರಮಾವಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಣಿನಿ ಅಂತೆ. ಪಾಣಿನಿ ಅವನ ಒಂದು ಬ್ರೈನು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಕಾಸವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ಅವನು ಕೌಶೀತಕಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಯಾನೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, 4 ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ 4 ತೊಗೊಂಡೋದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೇನೋ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಅದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು 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 ತಳಹದಿ ಬ್ರೈನ್ ತಳಹದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಹೀಗೆ ನೋಡೋಣ. ಕಾರ್ಯ ಆಖ್ಯಾನಾತು ಅಪೂರ್ವಂ. ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಖ್ಯಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೂರ್ವ. ಅಪೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪೂರ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅಪೂರ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಂತ. ವಿಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಧಿ. ಇದು ಏನು ವಿಧಿ? ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಧಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಧಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಗುರುತೇನು? ಒಂದು ತವ್ಯ. ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮಾವಾರೇ ಶ್ರೋತವ್ಯ, ತವ್ಯ ಮಂತವ್ಯ, ಹೌದಾ? ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ, ಎಲ್ಲ ತವ್ಯ ತವ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಲಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದದು, ಲಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಲಿಂಗ್ ಲಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರತ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸೇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಲೋಟ್, ಇವು ಕೂಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ತರಹ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ? ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವಿಧ. ಅದು ಈ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಅಂದರೆ, ಈ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ 3 ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ವಿಧ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ವಿಧವಾದ ವಿಧಿಗಳಿವೆ. ಯಾವುದು? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಧಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ. ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದ ಪೂರ್ವಂ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾಮೇತ್ ಅಂತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಆಚಮನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಚಮನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಇದು ಎಂಥ ವಿಧಿ? ಎಂಥ ವಿಧಿ ಏನಪ್ಪ? ಎಷ್ಟು ವಿಧಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದೆ, 3 ವಿಧಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ ವಿಧಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ. ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ, ನಿಯಮ ವಿಧಿ, ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ 3 ವಿಧವಾದ ವಿಧಿಗಳು ಇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿಯೋ, ನಿಯಮ ವಿಧಿಯೋ, ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿಯೋ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ, ನಿಯಮ ವಿಧಿ, ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದು ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತಿಗೆ. ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಗುರಿಗೋಸ್ಕರ 2 ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, 2 ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಗ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುರಿ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂಥೇಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಹೀಗೆ 2 ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದಾಗ ಇದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ
ಅಪೂ ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವರ್ಗಕಾಮನಾದವನು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಬಯಸತಕ್ಕಂಥವನು ಯಜೇತ. ಯಜೇತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಧಿವಾಕ್ಯ, ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಆತ್ಮನೇಪದಿ ಯಜೇತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಧಿವಾಕ್ಯ. ಯಾವ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವನು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಬಯಸುವವನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಜೇತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವುದೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಿಧಿಗೆ ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ ವಿಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಯಮ ವಿಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಾಗಿದೆ. ಆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಯಮ ವಿಧಿ. ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕನಕಪುರ ಮತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕನಕಪುರ, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ಹೊರಟೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಹೀಗೆ ನಾವು ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮದ್ದೂರು ಈ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗೋಣ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಅತ್ರೈವ ಗಂತವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತವ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಧಿ. ಗಂತವ್ಯಂ ಅತ್ರೈವ, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರಿ, ಮದ್ದೂರು ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೇಳೋದು ನಿಯಮ ವಿಧಿ. ಅದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ ಚರ್ಚೆ ಅದು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿರುವಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಾಧುವಾಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೋಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಎರಡು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೋ ಏನೋ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಯಮ ವಿಧಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ. ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಯಮ ವಿಧಿಗಿಂತ ಏನು ಬೇರೆಯಾಗೇನು ಇಲ್ಲ. ನಿಯಮ ವಿಧಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೀಮಾಂಸಾ ಇದು ಯಾವುದು, ಈ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ ವಿಧಿ, ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ. ಏನು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ? ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಿಯಮ ವಿಧಿನೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇತ್ತು, ಎರಡೂ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಯಮ ವಿಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು
ಎರಡಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. 5 ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, 4 ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, 8 ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಚರ್ಚೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ದಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ದಾರಿ ಇದೆ, 4 ದಾರಿ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ವಾದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ ಏನು? ಏನಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಪಂಚನಖ ಭಕ್ಷ್ಯ ಅದೇನು? ಪಂಚನಖ ಭಕ್ಷ್ಯ. ಪಂಚನಖ ಅಂದ್ರೇನು? 5 ಉಗುರುಗಳುಳ್ಳದು. 5 ಉಗುರುಗಳುಳ್ಳದ್ದು ಯಾವುದದು? ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. 5 ಉಗುರುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅಂಥವು 5 ಉಗುರುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿ. 5 ಉಗುರುಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಆ 5 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ 5 ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ಷ್ಯ ತಿಂದಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 5 ಉಗುರುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ. 4 ಉಗುರುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಕೋಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಟ್ಟು 5 ಉಗುರುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ 5 ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚನಖ ಭಕ್ತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಂಚನಖ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 3 ವಿಧಿ: ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ, ನಿಯಮ ವಿಧಿ, ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದ ಪೂರ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಏನೋ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ. ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಹೀಗೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅನ್ಯಥಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು? ಈಗ ಈ ಜ್ಞಾನಾದೇವತು ಕೈವಲ್ಯಂ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇರಲಿ. ಜ್ಞಾನಾದೇವತು ಕೈವಲ್ಯಂ. ಇಲ್ಲೇನು? ಇವಾಗ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿನ ಏನು? ಜ್ಞಾನಮೇವ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದವನಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅವನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಂಥ ವಿಧಿ? ಇದು ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ. ಯಾಕೆ? ಜ್ಞಾನ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೈವಲ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ. ಹೀಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಇದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಓದಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಮಾಧ್ಯದ್ದಿನ ಪಾಠ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ. ಆ ಪ್ರಾಣ ಸಂವಾದ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಭಾಗ. ಅದು ಆ ಕಥೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಇದು? ಪ್ರಾಣ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಇದು. ಪ್ರಾಣವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿತು? ಯಾವುದು? ಆ ಪಂಚಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವೇನು ಮಾಡಿದ್ವು? ಓಹೋ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವು. ಅಪ್ಪ
ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮುಖ್ಯನಾದವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿಯಪ್ಪ, ಜಗಳ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೀನೇ ಹೇಳು ಅಂದಾಗ, ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶರೀರ ಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಶರೀರ ಧಾರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೊಬ್ಬನು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಟು ಉತ್ಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಶರೀರವು ಅಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡುವುದು. ಯಾರು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶರೀರ ಅಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂಥವನು ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೋದು, ಮಾತು ಹೋಯ್ತು, ವಾಕು ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೋಗಬೇಡ ಹೋಗಬೇಡ ಈ ಸಂಭವ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಶ್ರುತಿ. ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದೆ? ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವನ ಹೊಗಳಿದ್ವು. ಯಾರನ್ನ? ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ರು. ಮಾತೇವ ಪುತ್ರಾನ್ ರಕ್ಷಸ್ವ ಶ್ರೀಶ್ಚ ಪ್ರಜ್ಞಾಂಚ ವಿದೇಹಿನ ಇತಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಯೇದಂ ವಶೇ ಸರ್ವಂ ತ್ರಿದಿವೇ ಯತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಮಾತೇವ ಪುತ್ರಾನ್ ರಕ್ಷಸ್ವ ಶ್ರೀಶ್ಚ ಪ್ರಜ್ಞಾಂಚ ವಿದೇಹಿನ ಇತಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾಣಸ್ಯೇದಂ ವಶೇ ಸರ್ವ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ವಶವಾಗಿದೆ. ತ್ರಿದಿವೇ ಯತ್, 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣನೇ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನೇ, ನೀನು ಮಾತೇವ ಪುತ್ರಾನ್, ತಾಯಿಯು ಹೇಗೆ ಮಗನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಕ್ಷಣ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವಳು ಸಲಹುತ್ತಾಳೋ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು. ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹೇಳದ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ನೀರಿನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕಾ, ನಾನು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಅಷ್ಟೆ. ನನಗೆ ನೀರು ಯಾವುದು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಬೇಕು. ಅನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀರು ಯಾವಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀರು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಯಾರು? ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಇದು ಈ ಭಾಗನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು? ಸಹೋವಾಚ. ಸಹೋವಾಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ ಬಂದ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಸಹೋವಾಚ, ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ವಾಚ ನನಗೆ ನೀರು ಯಾವುದಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಮ್ಮ ನೀರು ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿ? ಪಾಪ ನೀರು ಅದು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಚಮನ ಮಾಡೋದು ನೀರು. ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾನವನು. ಈಗ ಅದು ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ನಿನಗೆ ಅನ್ನ ಯಾವುದಾ? ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಿಮಂ ಆಶ್ವಭ್ಯ ಆಶಕುನಿಭ್ಯ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿ ನರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಷಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಅನ್ನವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಅನ್ನ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಂಥೇಳಿ ನೀರು ಅನ್ನೋನು ಕೇಳು. ನೀರಿಗೇನು ಹೇಳತ್ತು? ನೀರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನೀರು. ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು? ನಾನು ಹೊದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ನೀರೇ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾ, ನಿಯಮ ವಿಧಿ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾ, ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾ? ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಯಮ ವಿಧಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಿ, ನಿಯಮ ವಿಧಿ, ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಶ್ಲೋಕ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ ಓದಿಲ್ಲ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಒಂದಿತ್ತು, ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಓಂ ಅನಗ್ನ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಶಮನೆ ವಿಧೇಯೇ ಬುದ್ಧಿರೇವ ಉಭೇ ಅಪಿ ವಿಧೀಯೇತೆ ದ್ವಯೋರತ್ರ ಶ್ರುತತ್ವತಃ ಸ್ಮೃತೇರಾಚಮನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪ್ರಾಯತ್ಯರ್ಥಮನೋದ್ಯತತ್ ಅನಗ್ನತಾಮತಿ ಪ್ರಾಣವಿದೋ ಪೂರ್ವಾ ವಿಧೀಯತೆ. ಅನಗ್ನತಾಮತಿ ಪ್ರಾಣವಿದೋ ಅಪೂರ್ವ ವಿಧೀಯತೆ. ಅಪೂರ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಎಂಥ ಶ್ಲೋಕ, ಏನವ್ರ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಭಾಗ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.